How do you explain this, that 9 years ago you're coaching in high school and here you are with this trophy? I can only give the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. And I'm going to tell you something. I got the best players in the world. And Zach Ertz caught the game-winning touchdown. What was that feeling like? I mean, glory to God first and foremost. We wouldn't be here without him. Let's bring in your MVP, Nick Foles. Just another game, right, Nick? Yeah, just another game. Unbelievable. All glory to God. Apple for us here is that in the NFL, since our Sundays are taken up, you can't go to church. So you have the opportunity to attend chapel, which is like a small church service, and we're able to get our word in. Every Monday night, we have a couples Bible study. We have a Thursday night team Bible study, and then Saturday nights, we actually get together the night before the game and just kind of pray, talk through the word, what guys have been reading, what they're struggling with, and just kind of keep it real with each other. To have that here in an NFL facility like this, it's really special. How important is it for you to use your platform to glorify God? I mean, it's huge. Our number one goal on this earth is to make disciples. That's the only job that we want to do. So Faith in Football this Sunday is huge. This is a platform that we have to draw people to the Word, to Jesus. It's something that we don't take for granted by any means. It's obviously responsibility, but we love that. The major thing I found out is they're regular people. I don't care how much money you give them. I don't care how much fame a person has. If they don't know who they are inside, it really doesn't matter. This is the whole part of really what I preach to the players, is that football is a platform. It's not your purpose. That faith alone in Jesus is what leads to salvation, and then the works come out of your salvation. All we have to do is just put our faith in Jesus and believe in Him, and that's it. We just have to accept that. Don't miss that grace. Accept it. The second thing we talked about was the value of community. The value of good relationships, the friends and the people you keep around. Take an inventory of it. Do you have people in your life that are going to be building you up? Are you building others up? Take inventory of that, and I challenge you to look for that if you don't have it. And then the last thing we talked about was what's our purpose? What's our mission? Again, we talked about we all have a different mission field, we all have different gifts or different callings. We have the same mission. It doesn't matter who you are, no matter where you're from or what your job is, we all have the same mission, and that's to spread the gospel and tell the world about Jesus. 일주일 동안 여러분 그 현장에서 열심히 살다가 하나님의 영광을 위해서 살다 이렇게 오셨는데 후회하는 부분도 있겠지만 또 감사하는 부분도 많으실 것 같아요. 그래서 그런 마음 같이 올려드리면서 오늘 시작하시도록 하겠습니다. 같이 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 우리가 일상에서 살아가면서 우리 일상의 찬양 가사처럼 그렇게 살 때도 있고 또 살지 못할 때도 있지만 하나님 이 영상을 통해 다시 한번 우리가 하나님이 없이는 아무것도 할 수 없는 이들의 고백처럼 우리에게도 동일한 고백인 것을 너무 잘 알고 또한 인정합니다. 아버지 예수님, 성령님 앞에 우리가 함께 그 지성소 안에 들어가서 주님을 만나는 축복됨이 그것을 또 경험하는 시간이 될 수 있도록 이 시간에 성령께 맡겨드립니다. 성령 하나님께서 우리를 주님께로 더 가까이 인도해 주시고 우리 안에 방해되어지는 모든 내면의 생각들이나 감정들이나 어떠한 고민들이나 모든 것들을
주님 앞에 내려놓고 하나님만 생각하는 시간 될 수 있도록 이 시간도 함께하여 주옵소서. 우리 예배를 받아주시기를 이 시간에 간구하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 우리 이 시간에 화려하지 않아도 우리 행복 찬양 같이 하고 기도하도록 하겠습니다. 여러분 행복하십니까? 저는 오늘 아침에도 사실 행복합니다 이렇게 고백하고 왔는데 그러고 나서도 고민과 갈등이 있죠. 하지만 이 시간에 우리가 다시 한번 주님 때문에 행복하다고 이 찬양을 통해서 같이 고백하겠습니다. 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶, 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶, 이것이 나의 삶의 행복이로 눈물 날 일 많지만 기도할 수 있는 것, 억울한 일 많으나 주를 위해 잡는 것, 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것, 이것이 나의 삶의 행복이라오. 주님 행복합니다. 이것이 행복이라오. 세상엔 알 수 없는 하나님 선물, 이것이 행복이로. 하나님의 자녀로 살아가는 것, 이것이 행복이로. 다시 한번 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶, 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶, 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶, 이것이 나의 삶의 행복이라. 눈물 날 일 많지만 기도할 수 있는 것, 억울한 일 많으나 주를 위해 잡는 것, 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것, 이것이 나의 삶의 행복이라. 이것이 행복이라오. 하나님 선물, 이것이 행복이로. 하나님의 자녀로 살아가는 것, 이것이 행복이. 우리 마지막으로 다시 한번 찬양합니다. 화려하지 않아도 정결하게 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶, 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶, 이것이 나의 삶의 행복이라오. 눈물 날 일 많지만 기도할 수 있는 것, 억울한 일 많은 주를 위해 참는 것, 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것, 이것이 나의 삶의 행복이라. 이것이 행복이라오. 아멘. 하나님 선물, 이것이 행복이로. 하나님의 자녀로 살아가는 것, 이것이 행복이로. 아멘. 이 시간에
시간에 우리 같이 기도하실 때 이 가사에 기록되어 있는 것이 있어요. 화려한 것은 어쩌면 세상의 힘이고, 그렇지만 우리가 정결하게 살 수 있는 것은 우리의 힘입니다. 그리고 내게 주신 작은 힘이라고 생각하는, 우리에게 작다라고 생각하지만 우리에게 나눠줄 수 있는 그런 내면 안에 넉넉함을 하나님이 주셨어요. 그래서 우리는 행복할 수 있는 이유가 됩니다. 세상에 있는 사람들이 가진 것이 우리 안에 없다 할지라도 우리의 내면 안에 이러한 힘들이 있다라는 걸 주님이 말씀하십니다. 그래서 우리는 부자이고, 그래서 우리는 행복할 수 있는 원인들, 이유들이 다 있어요. 그래서 이 시간에 우리가 내면 안에 나는 없어요라고 생각하는 부분 안에 다시 한번 주님이 깨닫게 하시니 가사의 제목처럼 하나님 앞에 감사하면서 우리가 어떤 사람인지 주님 안에 믿음으로 선포하고 하나님이 어떠하심을 같이 선포하면서 시간에 같이 나아갔으면 좋겠습니다. 같이 기도하십시다. 아버지, 그렇습니다. 하나님이 가사처럼 세상이 바라볼 때 저는 약한 사람이고 아무것도 가지지 않은 사람인 것 같고 미약한 사람인 것처럼 생각할 수 있지만, 하나님 다시 한번 돌아보니 저에게는 기도라는 무기가 있고 정결한 삶이 있고 저에게 거룩한 삶이 있고 감사할 수 있고, 주님 저에게 찬양이라는 놀라운 무기가 있습니다. 어린아이에게 주님이 그 찬양의 무기를 허락하신다고 시편에 기록되어 있는 것처럼 하나님 나에게 감사라는 무기, 그리고 영성이라는 강점이 하나님 아버지 기도를 할 수 있다라는 것이, 찬양할 수 있다라는 것이, 말씀을 가지고 오늘도 작은 일에 감사하고 행복할 수 있다라는 것이 얼마나 놀라운 큰 내 안의 힘인지를, 하나님 누군가는 자아 강도가 낮다라고 그래서 오늘도 세상의 방식들 무언가 높이기 위하여 노력하지만 내 안에 힘이 되신 하나님이, 우리 가운데 힘이 되신 하나님이 계셔서 참 감사합니다. 그래서 아버지, 나는 부요할 수 있다라고 고백하고, 하나님 내가 연약하지 않다라고 고백할 수 있습니다. 우리가 연약하지 않다라고 고백할 수 있습니다. 하나님이 계셔서 감사하고, 오늘 우리를 이끌어가신 하나님 앞에 놀라운 신성한 그 하나님 신령한 복들을 주셨는데 믿음의 눈으로 보게 하시고 누리게 하여 주옵소서. 아버지, 우리가 그것을 더 간구하는 자들이 아니라 감사함으로 믿음으로 그 문들을 향하여 열릴 수 있도록 선포하며 하나님 누리며 나아갈 수 있게 도와주시옵소서. 그 시간 내가 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 우리의 삶에 우리의 닫힌 귀들은 열릴지어다. 우리의 닫힌 눈들은 열리며 우리의 모든 무감각해져 있는 하나님을 향한 우리의 감각, 신체 감각, 영혼의 감각들은 되살아날지어다. 그리고 우리 안에 감사하지 못한 것들도 다시 한번 감사하며 나갈 수 있는 문들이 열릴지어다. 특별히 하나님 아버지, 모든 문들을 향하여 열어서 주님 명하여서 주 하나님이 왕으로 우리 마음 가운데 이 자리에 임하여 주시도록 하나님 선포하며 나아갑니다. 특별히 우리의 재정이나 건강이나 하나님 자녀나 우리의 모든 상황들을 향하여서도 교회의 재정이나 교인들 주의 성장이나 성숙도 모든 것들도 하신 하나님 앞에 올려드리오니 주여 시간에 주님이 왕 되시고 주님 주인 되어주셔서 이 역사하시는 것을 경험할 수 있게 하여 주시옵소서. 아버지, 우리가 연약하여서 주님이 강함 되시는 그 은혜를 경험할 수 있도록 기회 주신 하나님 감사합니다. 하나님 아버지, 믿음으로 선포할 때 열린다라는 것을 주님 이 시간에 다시 한번 기억하고 감사하며 명합니다. 모든 막혀있는 문들, 우리 내면이나 우리의 상황이나 그리고 우리 영적 상태, 혼적 상태, 신체적인 모든 부분 안에 막혀있는 것들, 그리고 답답한 것들, 문제가 되는 것들, 내가 시간 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 막혀있는 것들은 열릴지어다. 뚫어질지어다. 생명으로 임할지어다. 아버지 하나님, 이 시간에도 주님 만나 주시옵소서. 놀라운 주님의 말씀 안에 자유케 하게 하시고 변화되어지는 동력을 얻는 시간 되게 하여 주옵소서. 처음부터 마지막까지 주께 올려드리고 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 오늘 본문 사무엘상 15장 22절로 23절입니다. 구약성경 432쪽 사무엘상 15장 22절로 23절 두 구절 함께 합독하시겠습니다. 시작. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청정하는 것을 좋아하신 것 같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 늦는 것이 순양의 기름보다 나으니 이는
거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니. 아멘. 오늘 본문 말씀을 통해서 예배의 마음은 어디에? 라는 제목으로 함께 우리가 하나님의 말씀의 은혜를 나누겠습니다. 이 시간 함께 기도하십니다. 아버지 하나님, 오늘도 거룩한 존전에 아버지의 백성들 불러 모아 주시어서 아버지의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하는 그 말씀을 우리에게 옷 입혀 주시사 아버지 하나님의 뜻하신 바 우리 가운데 역사하셔서 우리가 우리의 뜻이 아닌 주님의 뜻대로 그 길을 행하게 하여 주심을 믿습니다. 우리의 고백되게 하시는 주님, 오늘도 예배의 자리에 나와 있는 모든 아버지 하나님의 자녀들에게 한량없는 아버지 하나님의 거룩하시고 크신 복을 주시어서 이 땅에 아버지 하나님 복음이 선포되는 놀라운 역사를 주의 자녀를 통하여 이루게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그리 역사하여 주실 것을 믿사오며 거룩하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 예. 지난 한 주간 동안 잘들 계셨죠. 근데 이제 주일이 되면 이렇게 또 예배 자리에 나오는 것 자체가 어떻게 보면 쉬울 수도 있고 어떻게 보면 어려울 수 있다고 생각이 됩니다. 예배하는 게 오늘은 어떤 말씀을 주시려나 그 사모하는 마음으로 나왔는지 아니면 오늘 굉장히 가기 싫은데 나올 수밖에 없는 위치에 있어서 그랬던 것인지 어쨌든 간에 예배의 자리에 나온다는 건 분명히 쉬울 것 같지만 그것이 결코 쉽지 않은 자리죠. 그죠? 우리가 여태껏 신앙생활을 하는 게 무엇이냐면 예배를 위해서 신앙생활을 하잖아요. 그죠? 예. 근데 그 예배가 무엇이고 그 참 의미가 무엇인지 오늘 본문 사무엘상 15장에서 무엇을 말하고 어떻게 말하는지 살펴봐야 하겠습니다. 그래서 한번 보실 텐데요. 우리가 아까 그 동영상을 보셨지만은 그들의 목적은 우승을 하는 게 목적이 아니라 그들의 목적은 예배를 드리는 삶이라고 이야기를 했던 걸 볼 수가 있어요. 우리가 예배를 드리면 우승을 할 것이다 라는 목적을 가지고 했다는 것이 아니에요. 예배는 어떤 목적성을 가지고 있는 그 반향이 이 세상에 무엇을 쟁취하기 위해서 무엇을 얻기 위해서 은혜를 또한 얻기 위해서 예배하는 것은 아니다. 그렇다면 예배는 무엇인가? 오늘 이 시간 되돌아보게 될 텐데요. 한번 한 절 한 절 말씀 다시 한번 보면서 살펴보겠습니다. 다시 한번 천천히 읽어볼게요. 제가 사무엘이 이르되 사무엘이 이제 말을 하는 거예요. 누구한테? 사울에게. 예. 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까? 이렇게 묻는 거예요. 순전히 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같다고 그러는 거예요. 점치는 죄와 같고 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 사신 우상 이게 무엇일까요? 우상을 샀다라는 거예요. 내가 구매했다는 거예요. 그러니까 그것은 뭐냐면 하나님을 우리가 샀다라고 생각하는 거예요. 얻었다, 쟁취했다. 그러니까 소유적 개념이 있는 거예요. 이게 우상. 그러니까 하나님을 우상 섬기다 한다 이 말인 거죠. 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도
왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 무엇을 버렸다고? 결국 최종적인 죄가 무엇이라고 했어요? 지금 여호와의 말씀을 버렸다는. 네. 자, 이 말의 전제가 되는 게 뭐냐면 이렇게 얘기하는 거야. 순종하지 않았다는 거예요. 그 제사를 드렸다. 너는 순종하지 않았다. 듣지 않았다. 순양의 기름을 드렸다 이거예요. 듣지 않고 순양의 기름을 드린다는 것은, 기름을 드리는 것은 레위기에서 첫 번째가 번제 1잔이에요. 레위기 1잔. 2잔이 소제예요. 곡물을 드리는 거예요. 세 번째가 화목제를 드리는 것이에요. 레위기 3장에 그 3장에 보면은 피와 기름은 여호와의 것이다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 기름을 절대 먹지 말라고, 피와 기름을 먹지 말라고 했어요. 레위기 3장 16절 17절 한번 보실게요. 한번 성경 보실게요. 찾아보세요. 찾으셔서 누가 먼저 한번 3장 16, 17절 마지막 절이에요. 예. 한번 읽어보세요. 3장 16장서부터. 예. 아멘. 16절에 기름을 태워 올리는 거예요. 완전히. 그러면 어떻게 돼요? 그 기름이 연기가 돼서 올라가지요. 올라간다는 것이 예배예요. 그러니까 기름이 태워져서, 완전히 태워져서 올라가는 것. 이것을 이제 히브리어로 똑같이 올라예요. 오라. 그걸 번제라고 하거든요. 태워서 올려드린 이 뜻이에요. 이것이 뭐냐면 지금 레위기에서는 항상 이야기하는 게 향기롭다라고. 향기롭다. 그래서 예배가 향기롭다는, 이거 받으실 만하시다는 거예요. 향기롭다. 기름을 태워 드리는 것이 이 화목제의 근간이에요. 자, 그러면 이 화목제는 그 나머지는 어떻게 하느냐? 모든 사람이 함께 나눠서 먹는 거예요. 그것이 화목한 거예요. 화목제는 감사한 거예요. 그래서 감사제라고도 하고, 서원제, 서원을 드릴 때 낙헌제라고도 하고. 자, 무슨 얘기냐면 하나님과 올려드렸으니 같이 잔치상을 베푸는 것과 같은 거예요. 이것이 진정한 예배다 이렇게 얘기해요. 그래서 예수 그리스도가 화목제물이 되셨다라고 히브리서 얘기하죠. 그죠? 그래서 화목제물을 얘기하는 거예요. 자, 이게 중요한데, 이게 제사를 드리는데 제대로 드렸지 않느냐. 아말렉이라는 종족을 그 땅에서 몰아내고 완전히 전멸하라고 그랬어요. 완전히. 애와 그 가축들까지 완전히 어떻게 해요? 전멸시켜 죽이라 그랬어요. 하나님 참 잔인하시다. 그죠? 아이들까지, 가축까지. 여러분 잘 아시겠지만 십자군 전쟁 아시죠? 그죠? 중세 때에 이슬람이 쳐들어왔을 때에 십자군 결정을 해서 전쟁을 해서 매번 졌어요. 매번. 세 번, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 졌어요. 근데 이번에는 이겼어. 그래서 이슬람 성을, 그쪽에 차지한 성을 전멸을 했는데, 원래 그렇게 전쟁을 할 때 조건들을 서로가 가졌었어요. 이슬람과 기독교군이, 십자군이 합의를 했던 것들이 있어요. 무엇을 합의했냐면 아이들은 절대로 죽이지 말자, 부녀자는 죽이지 말자, 이것을 합의했던 거예요.
그런데 매번 지던 십자군이 그 성을 완전히 함락하고 그 성 안에 있는 아이들까지 다 죽여버린 거예요. 싹 다 죽였어요. 하나도 남기지 않고. 그래서 지금까지 이슬람과 유대인들이 사이가 안 좋은 거예요. 그거를 잊지 못하는 거예요. 계속 그 이후도 전쟁을 했어요. 그거에 대한 트라우마, 자기들에 대한 그 자존심, 완전히 아이들까지 부녀자들까지 죽이는 바람에 정말 지금까지도 그러한 원한의 전장, 보복 전장이 일어나는 거예요. 지금 십자군 전쟁은 그리 건전한 전쟁이 아니에요. 예수 그리스도의 복음을 전파하기 위한 전쟁이 아니라고요, 사실은. 그런데 여기서는 분명히 하나님께서 부녀자와 아이들까지, 그 가축들까지 다 죽이라고. 어쨌든 간에 그랬는데 어떻게 했어요? 사울이 가축들을 다른 거는 죽이고 제일 좋은 종자는 남겨두고 그것을 제사를 드리기 위해서 남겨뒀다, 이렇게 얘기했어요. 그 나머지 좋은 종자들 또 있는 건 뭐예요? 자기가 취하기 위해서예요. 그러니까 전쟁의 노략물로 여겼다라는 거예요. 그러니까 자기 생각에 그렇게 하는 것이 좋다라고 느꼈던 거예요. 제사를 드리기 위해서 그런 좋은 가축, 그것을 취하였다. 그래서 순양의 기름보다 낫다. 무엇이 순양의 기름보다 낫다? 듣는 것이, 하나님의 말씀을 청종하는 것이. 쉐마 이스라엘이라는 신명기의 글자가 있습니다. 그것을 통해서 그들은 하나님 말씀을 듣기 위해서 내 몸에, 머리에도 그것을 띠를 두르고 손목에도 기호를 삼아요. 문지방에도 그렇게 해요. 메주자라고 해서 문지방에 그렇게. 근데 이것이 그들은 이게 나타나는 그 표현이에요. 하나님 말씀을 항상 내 몸과 같이 그렇게 여겼다는 거예요, 유대인들은. 예. 그리고 순종하는 것이 제사를 드리는 것보다 낫다라고 분명히 이 사무엘은 이야기하고 있어요. 그래서 이것이 얼마나 문제가 되냐면, 거역하는 것은 점치는 것과 같다라는 거예요. 하나님 말씀을 거역하는 건 점치는 것. 점치는 자는 죽이라고 했거든요. 하늘을 보고 뭐 운세를 치는 것, 별자리 운세, 화투점, 오늘의 운세, 그죠? 우리 많이 또 그런 것들이 있어요. 쉽게 말하면 저 사람은 너는 A형이야. 그래서 너는 어때? 점치는 거예요. 그 사람을 예단하는 거예요. 너는 O형이야. 뭐 어떻게 이런 것들이 우리에게 있어요. 우리 이제 쉽게 말하면 미신적인 요소가 너무 많죠, 그죠? 우리의 그 일상의 습관 같은 것들 중에서도 미신 같은 것도 많고, 그런 점치는 비슷한 것들이 많아요. 예. 근데 오늘 본문을 하나 조목조목 살펴보면서 볼게요. 그래서 오늘 얘기하는 것이 예배의 마음은 어디에라는 말씀이에요, 그죠? 예배의 마음은 어디에 있느냐. 자, 오늘 볼 때 우리가 찬양을 올려드려요. 예, 그렇죠? 그리고 또 세련된 교회 또 순서, 예배 순서에 의해서 또 독창도 하고 또 찬양대에서 찬양도 올려드리고 그럽니다. 감동적인 메시지, 이것이 예배일까요? 하지만 진정한 예배라고 볼 수 없습니다. 그 형식을 가지고 예배라고 볼 수 없는 거예요. 그러나 그것은 종교교육 이후에 예배 순서들이 가장 적합한 것들을 권면하는 그 장로교의 전통이 있어요. 장로의 전통. 이제 그것이 이제 기독교적 이제 교리에 또 들어가 있지만, 교리라고는 할 수 없죠. 하나의 예식 순서를 정례화한 게 있어요.
그것을 따르는 거예요. 근데 그것이 예배다라고 말할 수 없다는 거예요. 예. 자, 그러면 예배란 무엇인가라고 묻는 질문을 던져봅니다. 다시 한번 읽어볼게요. 오늘 본문에서 이렇게 22절의 구절만 따와서 함께 읽을게요. 시작. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청정하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까. 이게 핵심이에요. 하나님께서 제사를 드리는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 더 좋아하시겠습니까? 라는 거예요. 사무엘의 이야기. 그래서 목적이 뭐냐면 말씀을 듣는 것을, 하나님 말씀을 듣고 있느냐에 대한 중심점이 가 있는 거예요. 그죠? 예배가 뭐예요? 예배가 우리가 자리에 앉아 있고 우리가 이 예식 순서를 지켜나가는 것이 예배인가? 아니에요. 내가 하나님을 향하여 있는가? 그 중에서도 목사가 말을 하는데 그 말 중에서도 하나님의 말씀을 나에게 주시는가? 그 중에 하나님이 직접 나에게 말씀하시는가? 예민하게 들어야 돼요. 근데 말씀뿐만이 아니에요. 그렇죠? 특별 계시와 일반 계시가 있다고 보면 말씀했어요. 하나님께서 계시하셨어요. 우리에게 계시하셨어요. 무엇을 계시하셨어요? 말씀을 계시하셨어요. 그 말씀의 뜻, 의미가 뭐예요? 뜻을 계시하셨다. 왜? 전달해 주기 위해서. 예배는 이렇듯 단순한 종교 의식이 아니에요. 하나님께서는 겉모습을 보시지 않아요. 그죠? 하나님께서는 우리의 행위를 보지 않아요. 그래서 자리에 앉았다고 다 되는 것이 아니에요. 우리의 마음을 보시는 거예요. 우리의 마음을 보시는. 마음의 중심이 어디 있느냐. 우리가 선거하죠. 투표하죠. 투표하게 되면 도장을 찍는 것, 행동으로 옮겨지는 것이죠. 그래서 마음의 결단인 거예요. 그죠? 그래서 찍게 되잖아요. 내가 결단하는, 마음이 이쪽에 있어, 저쪽에 있어. 이쪽에 있다는 결단이에요. 하나의 이런 그 구조가, 선거를 위한 투표 행위가 뭐냐면 마음을 전달하는 거예요. 그래서 국민들의 마음들을 표를 통해서 전달받는 거잖아요. 그죠? 대다수의 마음들이 이렇다라. 그래서 우리는 그것을 중요시 여기는 게 뭐냐? 표 이전에 마음이라는 거예요. 마음. 그러니까 국민들의 마음은 원한다, 원하지 않는다. 이것을 보는 거죠. 자, 똑같아요. 하나님께서 마음을 원하는데 그 마음을 표시할 길이 뭐예요? 구약에선 제사예요. 네. 그런데 구약의 선지자인 사무엘이 순종이 제사보다 낫다라고 했어요. 하나님 말씀을 마음에 두어서 행하는 것, 마음에 두는 것이 제사보다 낫다라고 했어요. 제사는 뭐예요? 죄를 사하여 주신 의식이에요. 제의. 우리의 죄를 푸는 거예요. 우리의 죄를 없애는 것이 제사예요. 그래, 죄를 없애기 위해서 제사를 하는데 그것보다 하나님 말씀을 듣는 것, 순종하는 것이, 순종은 행위를 따르는 거죠. 분명히. 그죠? 순종은 행위를 많이 아니라 말씀을 들어 행하는 것까지의 포함이에요. 순종은. 네. 그래서 순종 과정에 이루어지는 마음이 뭐냐? 그걸 믿음이라고 얘기해요. 그걸 믿음이라고 얘기해요. 순종은 행위를 말하는 거예요. 결국 우리의 마음을 표출을 해야 되는데 그건 투표로 해야 된다는 거예요. 그 투표가 뭐냐면 투표의 행위가 순종. 하나님 말씀대로 예스. 이것이 순종이에요. 거역한다는 건 뭐예요? 노. 하나님 말씀대로 노. 그러니까 다시 말하면 사울이 노한 거예요. 노한 거예요. 다 죽이라고 명령하셨는데 제사를 위해서 무엇이 선호냐는 거예요. 지금 제사, 죄를 없이 하는 것, 예배를 드리는 것, 하나님께서 명령하신 것.
우린 여기에서 잘 따져봐야 돼. 어떤 것이 우선일까요? 정말 우리 예배를 위하여 목숨 거는 게 그럴 수 없어요. 예배를 위해서 왜 목숨을 걸어요? 아니 예배를 모독하는 거예요? 예배를 드리기 위해서는 그거를 드리는 말씀이 아니라는 거예요. 예배를 드리기 위해서 목숨 거는 교회, 그런 타이틀을 가진 교회도 있더라고요. 왜 목숨을 걸어요? 예수 그리스도는 우리의 생명, 목숨을 위해서 그분의 목숨을 버리셨어요. 그렇다면 우리는 무엇을 해야 될까요? 무엇이 선인지 살펴봐야 돼요. 오늘 본문이 그 구절을 묵상하는데 딱 좋은 본문 말씀이에요. 예배의 본질을 알게 되는 거예요. 예배의 본질이 무엇이냐는 거예요. 순종이 제사보다 낫다. 또 듣는 것이 기름보다 낫다. 그리고 사울의 태도, 제사 드리는 태도, 이것을 보자는 거예요. 이것이 본질인가요? 이것에 대한 의문을 가져보는 거예요. 네. 예배 본질이 무엇일까? 말씀을 듣는 것이 낫다라고 그랬어요. 말씀. 거역과 완고함의 죄는 분명히 이렇게 얘기하고 있어요. 본문에서 거역하는 것, 완고한 것, 또한 버림받는다. 결국은 이것이 문제라는 거예요. 우리의 예배의 마음은 어디에 있는가를 잘 살펴봐야 돼요. 그래서 예배의 마음은 어디 있는가? 마음을 찾아야 되는데 우리 볼게요. 자, 하나님께서 이 세상에 성경을 주셨어요. 그죠? 우리는 무엇을 믿는 거예요? 무엇을 믿는 거예요? 우리는 성경을 믿는 게 아니라 성경에 쓰여진 하나님을 믿는 거예요. 그죠? 근데 이 성경이 뭐예요? 도구, 하나님을 믿는 도구예요. 일반 사람들이 생각하기에 우리도 그렇게 생각할 수 있어요. 하나님을 믿는 도구가 성경이에요. 믿기 위해서 성경이 필요해요. 그런데 하나님을 믿는 도구가 성경뿐만 있는 게 아니라는 거예요. 자연 계시를 통해서 하나님께서 그 계시를 통해서 하나님을 알 수 있다라는 거예요. 자, 여러분들은 하나님 아는 게 중요합니까? 예배 드리는 게 중요합니까? 예배를 드린다는 건 행위예요. 결과예요. 결과라고요. 근데 하나님은 아는 거는 뭐예요? 결과예요? 예배, 하나님을 아는 거는 예배와 달라요. 하나님을 아는 것은 예배라는 것에 대한 결과가 아니라, 행위적 결과가 아니라 알아가는 지금 현재 진행형이에요. 이것이 생명이라는 거예요. 살아있는 것. 행위는 이미 완결되어 나가는 것이에요. 그러니까 예배에서 중심점이 뭐냐? 하나님을 알아가는 것이에요. 예배. 예배의 중심점이 하나님을 알아가고 하나님과 함께하는 것이 예배인 것이에요. 하나님이 빠진 예배는 있을 수가 없어요. 하나님이 빠진 예배는 있을 수가 없어요. 하나님을 어떻게 증명할까요? 우리가 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 승천하셔서 제자들한테 당부하신 말씀이 있어요. 그게 마태복음 28장에서도 나타나고 사도행전 1장 8절에도 나타나는 거예요. 1장 8절이 뭐죠? 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 복음을 전하라는 거잖아요. 그죠? 근데 그것보다 더 중요한 말씀이 있어요. 그래서 우리는 복음을 전하라는 전도 사명을 가지고 The Great Commission, 대사명이라는 말로써 합니다. 그죠? 그래서 복음을 전하기 위한 일에 집중해. 행위에 집중한다니까. 그래서 선교하는 교회, 예배에 목숨 거는 교회, 이렇게 우린 이야기하는 거예요. 몰고 가요. 어디를 몰고 와? 거기에 행위를 하게끔 몰고 가요. 이것이 부흥의 열쇠다.
그래서 모든 현대 교회는 그런 식으로 교인들에게, 근데 본질이 아니에요. 그게 본질이 아니라니까요. 먼저 깨달아야 될 게 있어요. 1장 8절 전에 있는 구절을 읽어볼게요. 사도행전 1장 찾아볼게요. 자, 사도행전 1장 8절 전에 뭐가 있어요? 6절 7절이 있겠죠? 네. 자, 6절 7절 누가 한번 읽어주세요. 처음 본 것 같죠? 느낌에. 예수님께 이렇게 물어봤어요. 제자들이. 응? 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 이스라엘이 광복을 맞아야 되는데, 로마의 압제에서 광복을 맞아야 되는데, 주님이 가신다고 하니까 이때 회복하는 거예요. 이들은 아직도 무엇을 갖고 있어요? 이스라엘의 회복을 염원하고 있어요. 세상적 관점에서 본 거예요. 예수님께서 죽으시고 또 40일여간 그들에게 보이시고 그리고 승천하시는 그날까지도 베드로가 그렇게 고백을 하고 그렇게 혼나고 그렇게 했지만 똑같은 얘기를 하는 거야. 이스라엘을 회복하시는 때입니까? 라고. 너무 다르지 않아요? 예수님은 그걸 말씀하시는 게 아니에요. 뭐라고 말씀하셨어요? 지금 예수님께서 알 바 아냐, 입 닥쳐, 그 얘기예요. 참 한심하다 이렇게 얘기하세요. 그거는 이제 우리 인간적인 속성에서 예수님께서 한심하다고 하진, 온유하신 분이 그러지는 않겠죠. 우리 인간적인 생각에서 참 한심하다. 아유, 이것들을 데리고 내가 여태껏 먹고 자고 가르치고 그렇게 훈련을 했니? 한심하다 이렇게 하시지 않았어요. 알 바 아니야. 너네가 알 바 아니야. 알 바 아니라는 거예요. 육신의 생각을 가진 자는 성령의 일을 알아요, 몰라요? 성경에서. 육체의 일을 가진 자는 성령의 일을 몰라요. 하나님의 영의 세계를 모르는 거예요. 이때까지는 몰랐어요. 몰라. 알 바 아니야. 입 닥쳐. 조용히 해. 내가 하는 말만 들어. 너네는 성령을 받고 뭐야? 복음을 전해. 근데 이 복음을 전한다는 것도 자기네가 하는 줄 알고 있었어. 여기서 포인트가 뭐냐면요, 성령께서 하신다는 거예요. 오직 성령께서 하신. 오직. 이 오직이라는 말은 최고의, 최상의, 극한 값이라는 거예요. 옛날 고백했던 것들이 5개가 있는데요. 그게 첫 번째가 뭐냐? 솔라 스크립투라. 오직 성경이라는 거예요. 오직 성경. 오직 말씀이라는 거예요. 그러니까 모든 것은 뭐냐? 말씀으로부터 오는 거예요. 이 말씀을 받는 데서부터 오는 거예요. 말씀을 먹고 있는 데서. 그런데 종교 개혁 이후에 1517년 루터가 비텐베르크 사원에 딱 반박문을 게재하고 나서 개혁이 시작이 됐단 말이에요. 그 이후에 여러 가지 하나님에 대해서, 성경에 대해서 계속 연구하고 했던 사람들이 여태껏 지금까지 온 거예요. 그래서 정리를 하는 게 뭐냐면, 그 중간에 굉장히 훌륭했던 성경을 정의했던 하나님의 말씀을 이렇게 정의했던 사람이
어거스틴이라는 사람. 그러니까 로마 교회와 개신교 모두 다 어거스틴을 초대 사람으로서 굉장히 높이 평가해줘요. 그 다음에 나타난 인물이 루터 켈빈이에요. 루터교가 쉽게 말하면 감리교회. 루터교에서 또 칼빈이죠. 칼빈을 최고의 학자로 장로교회. 우리는 지금 어떤 신앙을 갖고 있느냐면 칼빈의 교리, 칼빈이 하나님을 해석하는 그거를 우리는 가지고 있는 거예요. 그것이 계속적으로 왔어요. 근데 이게 계속적으로 이 시대가 지남에 따라서 성경을 해석하는 여러 학파가 생겨난 거예요. 거기서 이단도 생겨나고, 그죠? 이단을 넘어서 사이비까지 생겨나요. 그래도 이단이라 하면 삼위일체를 거부하지 않아요. 그런데 이 삼위일체설을 거부를 하는 건 완전한 사이비예요. 기독교, 다시 말하면 그리스도교 자체를 와 다른 거예요. 그 모양을 취한 것뿐이에요. 삼위일체 교리를 부정하는. 그러니까 이만이나 뭐 지금 여러 뭐 자기가 자칭 예수라고 하는 그거는 사이비예요. 이단이 아니에요. 무슨 얘기인지 아세요? 우리가 잘못 얘기하는 거예요. 신천지 이단 아니에요. 그건 사이비예요. 기독교를 사칭하는 사이비라고요. 왜 그런 얘기하냐? 여태껏 많은 신학자들에 의해서 정의가 내렸지만 잘못되어진 생각들을 걸러내서 지금 현대 개신교, 장로교의 입장을 취하고 있는 거예요. 우리가. 예. 그 중간에 우리가 경계해야 될 게 있다. 사실은 강단에서 이런 얘기 해야 될지 모르겠지만 뭐 다른 쪽의 그 교단에서는 칼바르트라는 신학자를 굉장히 높이 평가를 합니다. 칼바르트 들어보셨나요? 예. 굉장히 위대한 신학자임은 분명해요. 그 이전에 슐라이어마어라는 신학자도 있었어요. 근데 그것이 시대가 흘러감에 따라서 우리가 그랬잖아요. 중세 시대 때 너무나 암흑 시대를 겪고 나니까 이제 새로운 문예주의, 르네상스가 피어오르면서 이제 그것들을 거부하면서, 그렇죠? 경험주의나 합리주의들이 발달했잖아요. 그래서 지금 이 시대에는 뭐라고 얘기해요? 포스트 모더니즘 시대. 이렇게 얘기해요. 포스트 모더니즘이라는 게 뭐냐면 포스트 모더니즘을 추종하는 주의예요. 그 모더니즘을 더 성장시킨, 그리고 그것을 계승해 나가는 그게 포스트 모더니즘. 모더니즘이 뭐예요? 기독교가 하도 자기네만 옳다 하는데 그거 아니야. 너네만 옳은 게 아니라 다른 데도 오라. 여기도 오라. 저기도 오라. 세상엔 다 진리가 있어. 이것이 모더니즘. 서로를 인정한다라는 그것이 모더니즘이에요. 쉽게 말하면. 그러면 어떻게 되겠어요? 우리 개신교에서 이야기하고 있는 개혁주의적 전통에서 전통 신앙에 대해서 이야기하고 있는 것은 오직 성경이 진리다. 그런데 이것이 성경이 진리라고 하는 여러 가지 논란이 많이 있었을 거 아니에요. 그 중에 하나가 뭐냐면 거기서 파생되어져 나온 게 뭐냐, 자유주의라는 거예요. 신학사조 중에서 개혁주의가 아닌 자유주의적 신학이 있어요. 다른 교단에서 그것을 표방하고 있고 그 길을 걷고 있어요. 근데 그것은 무엇이냐면 하나님 말씀 진리예요? 우리가 지금 말씀에 대해서 얘기하는 말씀을 알아야 되잖아. 그냥 말씀이 진리라고 선포를 해야 되잖아. 하나님 말씀 진리 맞아. 그런데 그 진리가 맞지만 그 진리가 나에게 말씀이 될 때, 나에게 작동이 될 때만이 진리야.
그렇지 않으면 진리가 아니야. 그래서 모든 예배자들은 그 말씀이 들어와서 감동이 돼서 진리가 되는 거지. 그래서 삶이 되는 거지. 그것이 진리인 것이지. 내가 아무런 공감을 못 느껴. 그건 진리가 아니야. 이것을 얘기하고 있는. 근데 이것이 무엇이 잘못됐어요? 맞는 거 맞죠? 감동이 돼야 되잖아. 말씀. 하나님의 말씀 진리예요? 윤 집사님? 진리야? 이거 긴 거 같기도 하니. 맞아요? 맞다고 말씀하시네. 하나님의 말씀 진리예요. 그러면 우리가 어떻게 해왔냐면, 다시 말하면 하나님의 말씀은 진리다. 여기서 출발한다. 이 솔라 에스크립투라, 그죠? 오직 성경. 이렇게 왔는데 이 말씀이 내게 말씀이 되지 않으면 그런 휴지 조각이라. 하나님 말씀은 내 속에서 역사해야지만 하나님 말씀이라는. 이게 칼바르트의 신학이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 삶에 적용되고 내가 감동하지 못하면 안 되네. 하나님 말씀은 내 주관에 의해서 비진리가 되고 진리가 되고 그런다는 거. 이해돼요 이제? 그죠? 그래서 그 이야기라는, 잘못된 일을 맞는 것 같지만 나한테 감동이 안 되면 이건 비진리야. 하나님은 거지 깡깽이야. 쉽게 말하면 쓰레기야. 휴지 조각이야. 이렇게 얘기하는 거예요. 이 종이에 쓰여진 성경은 종이야. 이렇게 얘기하는 거예요. 더 심하게 얘기하면 거지 깡깽이라는 얘기예요. 우리가 하는 얘기로. 무슨 얘기예요? 진리는 진리된, 그럼 진리는 나에 의해서 변형이 될 수 있는 거잖아요. 그죠? 이것이 현대 신학자들이 많은 논란이 왔다. 그 방송에서 하는 뭐 잘잘 법 그쪽이에요. 그분들. 그 조심해야 되는 게 뭐냐면 우리가 잘못 알고 있는 거예요. 속는 거예요. 진리가 진리되게 하지 않으면, 웨인 구르뎀이라는 그 신학자가 그래서 비판을 했어요. 그래서 말씀이 되어야 한다는 것이 말이 돼? 그러니까 나한테 말씀이 되게 하지 않으면 아닌 거야. 교회를 다녀도 내가 믿지 못하는 것은 하나님 없는 거야. 그 말씀이 안 되는 거야. 내가 내 방식대로 믿는 거야. 무슨 얘기죠? 이것이 된다는 거예요. 굉장히 위험한 거예요. 그런데 우리나라에서도 그것이 굉장히 큰 교단으로 있다라는 거예요. 하나님을 인정하지 않는다니까요. 홍해를 건너잡고 인정 안 해요. 왜? 그 홍해에 갈대밭이 있어. 그거를 원어를 풀어보면 그거를 쉽게 말하면 늪, 바다라고 얘기했어. 그 원래 뜻이 그런 거야. 그러니까 그게 바다가 아니라 갈대밭을 지나간 거야. 홍해를 갈라서 마른 땅을 지나간 게 아니라고. 이해되지 않는 것들, 나에게 이해되지 않는 것은 진리가 아닌 거야. 나에게 이해되게 맞춰지는 것이 진리인 거야. 예수님 부활하셨다고? 아니야. 제자들이 그렇게 믿었던 거야. 환상적으로. 기독교를 부정하는 거야. 무슨 얘기인지 아세요? 그 신앙을 가지고 있는 거예요. 사실은 제가 이런 말 잘 안 하려고 했는데 우리가 본질을 알아야 돼. 왜 잘못돼 가고 있는? 내가 선택해서 믿는 것만이 진리다. 이것이 자유주의 신학자들의 철학이에요. 내가 믿고 있는 것만이 진리다. 그러니까 내가 우상을 하나님이라고 믿게 될 수도 있는 거예요. 그러니까 WCC, 그죠? 백스코에서 있었죠? 몇 년 전에, 그죠? 그러니까 거기서 뭐 했어요? 스님이 와서 목덕 두드리고 난리도 아니었어요. 초언제도 지냈어요. 귀신을 불렀다고, 무소울 찬양했다고요.
그래서 모든 길은 진리의 길은 여러 가지야. 그게 모더니즘에 정상으로 올라가는 길이 여러 등산 루트가 있듯이 똑같은 거야. 이렇게 얘기하는 거야. 물타기 하는 거예요. 정신 바짝 차려야 되는 거야. 우리는 그 신앙이 아니야. 순교를 하는 이유는 그것에 대해서 하나님 부정하는 그것을 반대하는 것, 우상 숭배를 반대하는 것이에요. 그것이 우리의 마음이 어디 있는가? 자문해 봐야 될 질문이에요. 하나님 음성에 귀 기울인 예배를 듣고 있는가? 그래서 우리가 집중하고 있는가? 습관적이고 소비적인 예배, 하나님의 말씀을 듣고 마음에 새기지 않을 바에야 뭐 소비적인 예배를 왜 드려요? 우리가 그것을 가지고 있는가? 이 행위를 통해서, 이 예식을 통해서 구원은 없어요. 하나님의 말씀, 하나님과 관계하고 있는가 지금? 그래서 그것이 삶으로 사라지고 있는가? 숨쉬고 있는가? 하나님과 함께 숨쉬고 있는가? 이 말에 삶에서 하나님의 말씀에 순종하지 않는다면 그 예배를 하나님께서 받으셨다고 생각하겠어요? 받지 않으신다는 거예요. 하나님 겉모습이 아닌 마음을 원하십니다. 그래서 상한 마음과 온전한 순종, 그리고 겸손한 태도를 받으십니다. 이것은 하나님을 향한 마음 드리기예요. 하나님, 계속 얘기한 사랑하는 사람을 마음에 두는 거예요. 항상 있잖아요. 사랑하는 분 마음, 가슴 속에. 이것만이 진리인 거예요. 그러니까 예배 자체가 어떤 형식을 원하는 게 아니에요. 하나님과 관계하고 있는가? 하나님과 대화하고 있는가? 하나님과 동행하고 있는가? 우리의 마음속에서 그것을 묻는 거예요. 그래서 순종으로 드리는 삶의 예배의 방식, 주일 예배, 말씀의 순종, 그리고 삶의 모든 영역, 그리고 다시 주일로 오는 것. 이것은 다시 모든 시간의 첫 시간이에요. 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토. 달력에 그렇게 있죠. 무엇부터? 월요일부터 있어요? 일요일부터 있어요. 첫 시간이에요. 첫날 하나님과 함께 다시 부활의 시간을 사는 거예요. 주일 예배. 말씀의 순종이라는, 곧 다시 말해 그 말씀이 하나님이기 때문에 하나님과 함께 동행하는 것이에요. 삶의 모든 영역은 곧 우리의 제사예요. 산제물. 이것이 살아있는 제물이에요. 우리 동행하고 주님과 동행하는, 살아계신 하나님과 예수님과 동행하는 것이 기뻐하는 제사, 예배라는 거예요. 그래서 다시 주일로, 이것이 무엇이냐면 무시로 기도드리는 것이에요. 무시로. 이것이 이해돼요? 이거는 다 이제 잔소리예요. 경청하는 마음과 순종하는 마음과 온전한 마음과 겸손한 태도, 조금 전에 말씀드렸던 이야기들이에요. 우리의 판단보다 하나님의 뜻을 우선시하는 것이 겸손이라는 것. 진실된 마음으로 드리는 것, 이것이 온전한 마음이라는 것. 그리고 음성, 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 것, 이것이 예배의 시작이라는 것. 그리고 삶으로 실천하는 것이 바로 순종하는 것. 그것이 바로 예배라는 것. 우리의 적용과 결단이 필요합니다. 이번 주 실천할 순종의 예배가 있습니다. 첫 번째가 마음에 상처를 준 사람을 용서하는 거예요. 이것이 하나님과 함께하는 것이. 내 마음속에 그것을 가지고 묵상하시기 바랍니다. 두 번째, 말씀을 찌른 부분을 구체적으로 순종하는 거예요. 죽이라고 그랬는데 이게 마음에 걸려 죽이고 싶지 않아. 죽여요. 이것이 진리인 거예요. 우리는 모르지만 그것을 순종하는 태도가 믿음이라고 분명히 말씀을 드렸어요. 또 하나, 마지막으로 필요한 곳에 시간과 물질로 헌신하는 거예요. 길을 가다가 어려운 분이 있어요. 또 어떤 사람의 힘든 모습이 있어요. 그러면 그것을 통해서 우리가 시간을 드리고 또한 우리는 물질을 드려요. 그것을 하나님께서 원하시는 거고, 한 가지라도 순종의 예배를 삶으로 실천해 보시기 바랍니다.
우리의 작은 순종이 하나님께 드리는 가장 아름다운 예배가 됩니다. 네, 그것을 통해서 우리에게 주시는 말씀이 있어요. 그것은 이제 베드로전서 1장 23절인데 읽어봅시다. 시작. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되온. 썩지 않는다는 거예요. 여기에 영생이 있다라는 거예요. 영생을 가진 거예요. 그 하나님의 말씀을 갖는 거, 이것이 성경에서 증명하고 있어요. 또한 우리 또 요한복음에서 또 증거한 말씀이 있어요. 10장 35절 읽습니다. 시작. 성경은 패하지 못하나니 하나님의 말씀을 받은 사람을 영이라. 하나님의 영을 받은 자. 알겠어요? 하나님이 계시니까 하나님인 거예요. 동행하니까. 그러니까 무속 굿하는데 딱 가면 굿이 안 된다잖아요. 그 귀신이 못 내려와요. 왜? 하나님의 신이 계시니까. 이해돼요? 하나님이 계시니까. 천지에 참신이 계시니까. 그러한 저와 여러분이 되기를 주의 이름을 축원하면서 우리가 이제 마지막으로 결론을 지으면서 예배는 하나님과 동행하는 것이다. 예배는 하나님과 호흡하는 것이다. 예배는 하나님의 사랑을 느끼는 것이다. 이 세 가지로 다른 말로 표현을 하겠습니다. 저와 여러분이 그러한 분이 되기를 한 주 동안 살아나가도록 합시다. 기도하십니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 주님께서 주신 마음을 또한 우리가 느끼는 그 은혜를 통해서 하나님께 예배를 드립니다. 아버지 하나님, 이 마음을 받아주시고 진정한 마음을 통하여 아버지 하나님의 자녀들에게 순종이 제사보다 낫고 순양의 기름보다 듣는 것이 낫다고 말씀하신 말씀 속에서 그 의미를 찾고 깨달아 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 그리하여 우리와 동행하여 주시옵소서. 연약한 자아를 주님께서 붙잡아 주시고 위로하여 주시고 하나님 백성과 함께 동행하여 주시옵소서. 모든 것들 주님께 의탁하오며 거룩하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.